یا رب میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو۔ نئے آنے والے ٹیلی ویژن چینل PTN کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ پروردگار عالم انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، خوشیاں، کامیابیاں، کامرانیاں بانٹیں، اور اس ملک کے لیے آپ کی خدمات بھی ہمیشہ یاد رکھی جائیں۔ PTN دیکھنا نہ بھولیے گا، انتظار کیجیے گا۔ توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ ناظرین کرام، آج شب برات کی وہ پرنور گھڑیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا کر دی، اور روئے زمین پر جہاں جہاں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ سے روشن سینے ہیں، ان سب کو شب برات کی بہت بہت مبارکباد۔ اور یقینی طور پر آج ہم آپ کے سامنے جو یہ پرنور سعادت حاصل کر رہے ہیں اس ٹرانسمیشن کو پہنچانے کی، تو پرائم ٹی وی نیٹ ورک کی یہ خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج کی اس نشریات میں ملک کے معروف ثنا خوان اور نعت خواں حضرات اور علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن بنیادی طور پر ہم شب برات مناتے کیوں ہیں، شب برات کا پیغام کیا ہے، اس کا فکر اور فلسفہ کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، کیونکہ بنیادی طور پر اس شب برات پر ہم چاہیں گے کہ ایک ایسا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے جو خالص، جو دین کی ہماری روح ہے، اور جو اس وقت اتنی خرافات ہمیں اس شب برات کے موقع پر نظر آتی ہے، اور پھر اسے دین کا حصہ بنانے کے لیے ہمیں کچھ جوہلا بھی نظر آتے ہیں کہ وہ اپنی ان ساری خرافات کو دین سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پر بھی گفتگو ہوگی، لیکن آج برکتوں کی رات ہے، آج ساعتوں کی رات ہے، آج مانگنے کی رات ہے، آج تڑپنے کی رات ہے، آج نجات کی رات ہے، آج اپنے پروردگار کو منانے کی رات ہے، اور آج ہی وہ رات ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری امت کو وہ خوشخبری سنائی کہ جس پر ہم جتنا شکر ادا کریں ناظرین کرام، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم ہے، کہ اس شکر پر ہم جتنے سجدے کریں وہ کم ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں کہ آج اگر امت اپنے سروں کو جھکا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں تو چمچم برس رہیں گے۔ تو یقینی طور پر آپ جانتے ہی ہیں ہمارے پروگرام کا فارمیٹ، اور ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید ہماری روح ہے، ہماری دھڑکن ہے، ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اور اسی کے لیے کہا گیا تھا کہ جب تک امت اسے مضبوطی سے تھام کے رکھے گی تو وہ گمراہ نہیں ہوگی۔ اور ہم اپنے لیے یہ اعزاز سمجھتے ہیں، اور ہمارے پروگرام کا تو باقاعدہ آغاز بھی جو ہے الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہوتا ہے، اور آج یہ سعادت اور خوشبختی جن کے حصے میں آئی ہیں بہت خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، ہماری شب معراج کی ٹرانسمیشن میں بھی موجود رہے اور آج بھی ہمارے ساتھ ہیں محترم جناب قاری اسامہ صاحب۔ ان سے میں درخواست گزار ہوں کہ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب کو منور کریں۔ جی ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي. ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بے شک یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارے ایمان کی گواہی ہے، اور ہم پر یہ مہربان کا کتنا بڑا فضل ہے ناظرین کرام کہ اس مہربان نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب نہ صرف عطا کی بلکہ وہ بشارتیں اس امت کو عطا کی گئی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت پر، سننے پر، سنانے پر، عمل کرنے پر اور اس کی ترغیب دینے پر، یہ سارے وہ خوش بخت لوگ ہیں جو اس کے ساتھ جڑ کر اس دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو روشن کر سکتے ہیں. اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں. خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں. ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اور یقینی طور پر جب ہم تلاوت قرآن مجید سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریف اور توصیف اور جو ان کے جو نعت بیان کرتے ہیں یہ بھی خوش بختوں کے حصے میں آتی ہے ناظرین کرام، کیونکہ وہ خالق کائنات ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو یہ توفیق نہیں دیتا کہ اس کے حبیب کا ذکر کریں. حبیب کا ذکر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کو عطا کرتا ہے جن پر اس کا خاص فضل اور کرم ہوتا ہے. اور یہ بہرحال بات موجود ہے اور جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں کہ جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت شریف پڑھی جاتی تھی اور حسان کیا ان کی میں سمجھتا ہوں کہ قسمت اور کیا ان کا مقام کہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نعت کے لیے حسان کی جو ہے وہ طرف دیکھتے اور وہ جب
नात पढ़ते थे तो फरिश्ते भी झूमते थे। ईमान वालों की निगाहें वहाँ तक पहुँचती हैं, और हम तो दुनियादार लोग हैं, हम क्या तारीफ़ करें और क्या उनकी हम्द बयान करें और क्या उनकी नात और तौसीफ़ में बढ़े। लेकिन ये तो बात वही है कि खुशबख्तियों की भी खुशबख्ती यही है कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र से जुड़ जाएं, और इस वक्त ये सआदत हमारे साथ मौजूद हैं, हासिल करने जा रहे हैं। सैयद अब्दुल बासित बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं और आज भी सआदत हासिल कर रहे हैं, माशाअल्लाह जी। सैयद अब्दुल बासित साहब। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाज़ने पे आए तो नवाज़ते सल्लल्लाहु अलैहि रसूल गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे इंसान बना मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे इंसान बना मेरे मौला, मेरी साबिका है खता मेरे मौला, मेरी साबिका है खता मेरे मौला, मेरी साबिका है खता मेरे मौला, तू रहमत से अपनी मिटा मेरे मौला, तू रहमत से अपनी मिटा मेरे मौला, जो रहमत तेरी शामिले हाल हो तो, जो रहमत तेरी शामिले हाल हो तो, जो रहमत तेरी शामिले हाल हो तो, ठिकाना है जन्नत मेरा मेरे मौला, ठिकाना है जन्नत मेरा मेरे मौला, और तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तू ऐबों को मेरे छुपा मेरे मौला, तू ऐबों को मेरे छुपा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला, मुझे भी दिखा दे तू जलवा नबी का, मुझे भी दिखा दे तू जलवा नबी का, मुझे भी दिखा दे तू जलवा नबी का, यही है मेरी इल्तिजा मेरे मौला, यही है मेरी इल्तिजा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला, है काबे पे नज़र उबैद रज़ा की, है काबे पे
یا رب العالمین. یقینی طور پر یہ دعائیں اور یہی التجاؤں کا وقت ہے اور ہمیں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی ضرورت ہے. یہ جو گھڑیاں اس وقت گزر رہی ہیں شب برات کے یہ پرنور لمحات، اس پر ہم گفتگو بھی کریں گے. ہمارے ساتھ علماء کرام بھی کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، اور آج ہم شب برات کی فضیلت کے ساتھ ساتھ شب برات کے بارے میں جو وعیدیں آئی ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ ہمارے ناظرین تک جو صحیح پیغام ہے، جو صحیح روح ہے، وہ ہم پہنچانے میں کامیاب ہوں. تو جڑے رہیں ہماری اس آج کی خصوصی نشریات پرائم ٹی وی نیٹ ورک پر، اور آگے ہم پروگرام کا سلسلے کو بڑھاتے ہیں. اور ایک اور ثنا خواں ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور ثنا خوانی میں اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے، جناب محترم شہریار اسلم صاحب. میں ان سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت کے سعادت حاصل ہے. جی ماشاءاللہ جی. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اور جب سوارے اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سایہ رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سایہ رکھنا. اور اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی یا اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی یا قدموں سے لگائے رکھنا. خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. کہ شاید اس سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس سے خالد میرے آقا گزرے. اپنی پلکوں سرے بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں
सरे राह बिछाए रखना मेरे सरकार, मेरी बात बनाए रखना। इस वक्त जनाब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गनी शाह, और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करेंगे। जी माशाल्लाह। सल्ले अला नबी सल्ले अला मुहम्मदिन मैला मेरा हो तन मैला मेरा तन मैला मेरा कृपा करो सरकार नजरे सरकार कर दो नजरे सरकार सर पे उठाए मैं पाप की गठड़ी सर पे उठाए मैं पाप की गठड़ी सर पे उठाए मैं पाप की गठड़ी आई तुमरे दुआ नजरे सरकार मोरी की मैया बीच भंवर कष्ट डूब न जाए मोरी की मैया मोरी की मैया बीच भंवर कष्ट डूब न जाए तेरा हो तो मोरी खबर ले आका तेरा हो तो मोरी खबर ले कौन लगाएगा नजरे करम सरकार कर दो नजरे करम सरकार तन मैला मेरा तन मैला मेरा कृपा करो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बेशक जी मन तो मैला है ही हमारा, और ये जो मैला मन है इसके लिए भी हम बात करेंगे। इसकी जो मिलाहट है, ये जो इसके अंदर इतनी ज्यादा कदूरतें आ गई हैं। आज की रात कौन लोग हैं जिनकी आज की रात भी बख्शिश नहीं होनी, और वो कौन होंगे? मुफ्तियान कराम हमारे साथ होंगे। एक मुख्तसर सा वक्फा, और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। खसूसी नशरियात प्राइम टाइम टीवी नेटवर्क से आप तक पहुंच रही हैं, जुड़े रहें और आज की इस शबे निजात से अपने लिए भी निजात का रास्ता निकालें और दूसरों के लिए भी खैर खाई का रास्ता निकालें। मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो। इसिया पे शर्मसार
पाकिस्तानियों, ये PTN खास लोगों के लिए एक खास चैनल है। आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसे तरक्की दे, कामयाबियाँ दे और इंशाल्लाह आपको अगर सच्ची खबरें देखनी है, सच्ची सहाफत, तो इंशाल्लाह PTN आप ज़रूर देखिएगा। तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको शब निजात में खुशामदीद कहते हैं और प्राइम टीवी नेटवर्क की खसूसी नशरियात आप तक पहुंच रही हैं। वक्फे पे जाने से पहले मैंने जिक्र किया था कि आज की रात वो कौन लोग हैं जो आज की रात वो महरूम रहेंगे, और उसके हवाले से हमें अभी ज्वाइन किया है, बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं और आप इन्हें मुख्तलिफ रमज़ान ट्रांसमिशन भी हमारे साथ देखते रहते हैं और बड़ी दस्तरस है माशाल्लाह से गुफ्तगू पर। जनाब मोहतरम मौसिल ज़मा नईमी नक्शबंदी साहब, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। माशाल्लाह जी, कैसे हैं मुफ्ती साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि पूरी जोबन पर हैं लम्हात और शब निजात में हम मौजूद हैं और दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने हमें फिर एक मरतबा बिठा दिया, मौका दे दिया, हम फिर यहाँ मौजूद हैं। तो मोदी साहब, मैं चाहूँगा कि नात खां हज़रात से नात सुनने से पहले मैं चाहूँगा कि ये पैगाम आपकी तरफ से जाए लोगों तक कि आज की रात वो कौन से लोग हैं जो इतनी बड़ी बिशारत के बावजूद भी महरूम हैं कि आप ज़रा तसव्वुर करें कि आज मेहरबान अपनी रहमतें छमाछम बरसा रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर और मगफिरत के परवाने अता किए जा रहे हैं। और कितनी बड़ी बिशारत हमें दी गई है कि बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा वो लोग आज की रात आज़ादी पाएंगे जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी थी। और बनु कल्ब की बकरियों को मैं पढ़ रहा था तो वो बकरियां कोई हजारों में नहीं, लाखों में है। अब उनके जो बाल हैं उनकी तो कोई काउंटेबल आप काउंट कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी शान के लायक जो है बेहिसाब मगफिरत कर रहे हैं। तो ये फरमाइएगा आज की रात जो है ये कौन लोग हैं जिनके लिए वईद आ रही है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी माशाअल्लाह, तमाम तारीफ़ है उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसकी रहमतें हर लम्हे हर मुसलमान पर होती रहती हैं और लाखों दुरूद सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु की ज़ात पर कि जिनके वसीले से अल्लाह ताला ने हमें ये रातें अता फरमाई। बेशक बेशक बेशक। आपने जो सवाल किया बड़ा ही अहमियत के हामिल है। जी जी जी। और उस सवाल से पहले जो आपने जो एक हदीस जो आपने बयान फरमाई कि बनु कल्ब के बराबर जो है अल्लाह ताला बख्श देगा, इससे मुराद के एक होते ही है कि जब बारिश होती है ना, जी जी जी, कहीं बूंदाबांदी होती है, कहीं आप देखेंगे छमाछम बारिश बरसती है, तो आज की रात बूंदाबांदी की नहीं, बारिशों की छमाछम बारिश बरस रही है। सुभान तो ये वो रात है जहां अल्लाह की रहमत कहीं पानी टपका नहीं रही, बल्कि हर आमो खास पर, चाहे पत्थर ऊपर हो, नीचे हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको फैज़याब पर पानी बरस रहा है और छमाछम फैज़याब हो रहे हैं। अब आपने जो बात कही कि अल्लाह ताला ने किन बंदों को फिर भी आज की रात महरूम रखा, जब हदीस में ये जो आया है, इसी हदीस के अंदर मायशा सिद्दीक़ा से ये हदीस रिवायत है कि अल्लाह ताला इस रात अपनी शान के मुताबिक जो है ना, इस रात अपने बंदों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। यानी इतनी रहमत नाजिल फरमाता है जिसका तसव्वुर कोई नहीं है। तो आप ये देखिए कि हर लम्हे हर गुनाहगार, यानी कि जन्नत भी वाजिब हो रही है, गुनाह से बख्शे जा रहे हैं। फिर भी ऐसे कौन से लोग हैं? आज की रात सबसे पहला वो शख्स होगा जो अल्लाह की रहमत से महरूम रहेगा, वो है वालिदैन का नाफरमान। जो अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की अजमत जो अल्लाह ताला बंदे को आज दे रहा है, मुकाम उरूज दे रहा है, फिर भी उसका जवाल रहेगा, वो कामयाब नहीं हो सकता, वो अल्लाह की रहमत नहीं लूट सकता। कौन? वालिदैन का नाफरमान। क्योंकि याद रखिएगा हदीस में आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वालिदैन की शान है क्या, वालिदैन का मुकाम है क्या। मैं आपके सामने एक हदीस रखता हूँ। लोग बाप को समझते हैं कि कमाने की मशीन, बाप कहते हैं ना कि फीस चाहिए तो बाप से कहो, शादी का खर्चा चाहिए तो बाप से कहो, मर जाए तो बड़े मियाँ को कोई पूछता नहीं। लेकिन सुनिए बाप का मुकाम क्या है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं किसी को देखना हो कि अल्लाह उससे राजी है कि नाराज है, अपने बाप को देखे, जायज काम में उससे मशवरा कर ले, भले बाप गुनाहगार है, लेकिन अगर बाप जायज काम में मशवरा देते हुए
राजी अल्लाह राजी है, सुभान अल्लाह। और अगर बाप नाराज तो अल्लाह नाराज। ये मुकाम है बाप का। फिर दूसरी हदीस, माँ की तो आप शान सुनते होंगे, लेकिन बाप के बारे में फरमाया पूरी कायनात में रब किसी की बद्दुआ को कबूल नहीं करता, दिवाए दो शख्सों के, एक मजलूम यतीम, दूसरा बाप। अगर बद्दुआ दे दे अल्लाह फौरन कबूल करता है। इसलिए ऐसा शख्स महरूम रहता है जो अपने बाप का दिल दुखाता है। दूसरा, माँ की शान भी आपने बहुत सुनी होगी, मैं मुख्तसर बताता हूँ इतनी सी बात। मैंने एक हदीस पढ़ी, जी जी जी, फतेह मक्का थी, सहाबा कराम आए, अब कहने लगे या रसूलल्लाह हमने मक्का फतह कर लिया है आपके वसीले से, क्या का, लेकिन हमने एक नज़र मानी थी। वो नज़र ये थी कि जब मक्का फतह होगा तो हम काबे की निचली सतह को चूमेंगे, यानी काबे को छुपेंगे। काबा क्या है? एक नमाज पढ़ो 1 लाख का सवाब। आप तो माशाल्लाह कई मरतबा ज़ियारत कर चुके हैं। जी जी जी, तो काबा इतना कि अम्बिया ने तवाफ किया, अर्श मौला के वस्फ में है, लेकिन काबे की शान अपनी जगह। माँ की शान क्या है? मेरे नबी ने फरमाया उन साहबी से कि क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? अल्लाह के रसूल ने जब फरमाया तो साहबी ने फरमाया हाँ या रसूलल्लाह जिंदा है। फरमाया एक काम करो, अपनी माँ के कदमों को चूम लो, अल्लाह नजर पूरी कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर होगा कि माँ की शान ये है। आज की रात वो शख्स महरूम है जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है। आज की रात वो महरूम है। क्यों महरूम है? आज के माँ बाप भी वो हैं, याद रखिएगा। सिर्फ माँ औलाद की बात नहीं कर रहा, सही। आज के माँ बाप का हाल क्या है। मैं इसलिए इस बात पर जोर जी, दे रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल माशरा जरूरी है, क्योंकि ये हमें दोनों पैगाम हमारे जाने चाहिए। जी, आज अगर बाप घर पर आता है ना नासिर भाई, जी। बच्चा रो रहा, फितरत है रोने जी की, हाँ, जी हाँ। तो वो कहता है बेटा ये एंड्रॉइड मोबाइल जी, और खेलो पबजी सही। और खेलो गेम। 2 साल के बच्चे को बहुत अच्छा गेम खेलना आता है, जी, 50 साल के बूढ़े को चलाना नहीं आता। चलाना नहीं आता। क्यों? क्योंकि आज बाप की तरजीह वो नहीं रही बदल जो गई। पहले थी। पहले पहले बाप खुद तकवे वाला था, जी हाँ। आज बाप अपने सुकून को और चैन को देखता है, ना कि बच्चों को देखता जी है। हाँ। पहले माँ क्या थी? बाबा फरीद की माँ नहीं थी ओहो। कि बाबा फरीद की माँ ने कहा कि बेटा नमाज पढ़, अल्लाह तुझे शक्र देगा। शक्र ऐसी नाम पड़ गया, अल्लाह। खुद जहनमाज बिछाती, खुद चीनी का प्याला रखती। जी, जी। एक रात दिन नहीं थी, नमाज का वक्त था, बंदा भी हाजिर, यानी बंदा भी रब का, नमाज भी रब की, जहनमाज भी रब की, बेशक। लेकिन चीनी कौन रखने वाला? जी हाँ। अल्लाह से दुआ की मौला बंदा तेरा है, तू करम कर दे। जब घर में दाखिल हुई जी, तो आज बच्चे का रंग और जुदा गाना, खुशी अलग नजर आ रही। जी। कहा बेटा नमाज पढ़ी थी? इतना पूछा, कहा नमाज तो पढ़ी थी। माँ ने ये नहीं पूछा क्या चीनी खाई थी कि नहीं खाई थी। बेटे ने कहा माँ पूछेगी नहीं चीनी खाई थी कि नहीं खाई थी। क्या बेटा चीनी मिली? माँ आज की चीनी तो बहुत मीठी थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बात इतनी सी है, गौर से मेरी बात सुनिएगा। वो माँ जो बाबा फरीद की माँ थी, वो उस बच्चे को नमाज पढ़ाने के लिए चीनी दे सकती है। क्या आज की माँ चॉकलेट नहीं दे सकती कि बेटा ये चॉकलेट है नमाज पढ़ने नमाज के लिए जाए। सारी बात ये है जी जी जी, कि अगर हम अपने औलाद को नेक बनाना चाहते हैं तो खुद बनाना पड़ेगा। तो जरूरत है कि सबसे पहला शख्स कौन है? जी। जो माँ बाप का नाफरमान। बेशक। तो आपको मालूम हुआ कि माँ बाप की ये शान है। आज जोर इस उम्र की हम अपने माँ बाप को पहचाने, क्योंकि याद रखिएगा नासिर भाई, आप तो हज उम्रे का एक काम माशाल्लाह करते हैं। आपको मालूम है कि उम्रा का कराना तो टिकट भी देना पड़ता है, एहराम भी बांधना पड़ता है और जहाज का सफर करना पड़ता है। इसका एक और बड़ा प्यारी मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। आपको इतने पैसे खर्च, सवाब तो वैसे उसमें बहुत मिलेगा, लेकिन इसकी एक और मिसाल ये, एक तरफ वालिद को बिठाइए, एक तरफ माँ को बिठाइए, प्यार भरी निगाह से बाप को देखिए, प्यार भरी निगाह से माँ को देखिए। अल्लाह एक नहीं 100 मकबूल हज और 100 उम्रे का सवाब। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक नाज़रीन कराम, ये जो पैगाम मुफ्ती साहब ने दिया, और मैं समझता हूँ कि इस पैगाम को आज की रात अपने दिल में बसाने की जरूरत है, क्योंकि माँ और बाप के लिए तो मैं समझता हूं कि 2 जहानों के सरदार ने हमें जो बातें बताई हैं नाज़रीन कराम, वो इंसान को लर्जा देती हैं। और आज हमारे मुखातिब वही लोग हैं जो लरजना चाहते हैं, जो तड़पना चाहते हैं, जो रोना चाहते हैं, जो अल्लाह से फजल मांग रहे हैं, अल्लाह से रहमत मांग रहे हैं, अल्लाह से करम मांग रहे हैं और अपनी मगफिरत के लिए तड़प रहे हैं। तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बिशारत की रात है। उनके लिए तो ये शबे निजात जो है आज वाकई निजात की रात है, शबे बरात है। लेकिन जो लोग आज भी इतनी बड़ी घड़ियां मुयस्सर होने के बावजूद भी आज भी वो जो है इधर उधर घूम रहे हैं और शुरली पटाखों में मसरूफ हैं, और उनको कोई परवाह ही नहीं है कि माँ नाराज है या बाप नाराज है। तो वो सुन ले जरा ये बात कि मुफ्ती साहब ने तो ये बात बताई, ये बात पूरी आप तक पहुंच जाए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं सूरह फातिहा के लिए खड़ा हो चुका होता, नमाज शुरू कर चुका होता, सूरह फातिहा पढ़ चुका होता और खिड़की खुलती
اور میری ماں کہتی محمد، صلی اللہ علیہ تو وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی نماز توڑ کے اپنی ماں کو کہتا کہ لبیک میری ماں۔ بے شک۔ آپ ذرا تصور کیجئے کون یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ دو جہانوں کے سردار، جن کے لیے پروردگار نے اس کائنات کو سجایا، جن کے لیے پروردگار نے اس کائنات کو روشن کیا ماشاءاللہ، اور ساری خوبصورتیوں سے نوازا، ماشاءاللہ، لیکن جنہوں نے اس کائنات کو، جن کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، جن کے لیے اس کائنات کو وجود بخشا گیا ہے، جن کے لیے میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، ہمارے منہ میں جو زبان ہے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں بھی بے شک، انہی کا ذکر ہے۔ بے وہ شک۔ فرما رہے ہیں کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اور شب معراج پر جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور وہاں جب آپ تشریف لے کر گئے تو آپ نے جنت میں قرآن مجید کی آواز سنی، تلاوت ہو رہی ہے، آپ نے فرشتے سے پوچھا کہ کس کی آواز ہے؟ یہ سوال اور جواب صرف مجھے اور آپ کو سنانے کے لیے ہو رہے ہیں، ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب جانتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو نعمان ہے جو مدینے میں قرآن پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ماں کی ایسی کامل خدمت کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کر دیا ہے کہ وہ جب مدینے میں قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ قرآن پوری جنت کو سنواتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نعمان تو مدینے میں ہے۔ آپ یقین جانیے مفتی صاحب، جب میں نے اس حدیث کی پوری شرح پڑھی ہے میں لرز گیا ہوں۔ آج کے ان نوجوانوں کے لیے سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ اس کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ نعمان کرتے کیا تھے؟ نعمان یہ کرتے تھے کہ آٹا گوندتے تھے، روٹیاں پکاتے تھے، اپنی ماں کے لیے کھانا تیار کر کے اور لقمے اپنے منہ میں نرم کر کے اپنی ماں کے منہ میں ڈالتے تھے، سر میں تیل ڈالتے تھے، ان کی کنگھی کرتے تھے، وہ سارے کام کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ عزت کا تاج پہنا دیا جس پر پوری امت جو ہے وہ رش کر رہی ہے۔ آج بھی نوجوان اگر اس طرف آ جائیں اور شب برات کے اس خصوصی پیغام کو اپنے گھروں میں نہیں اپنے دلوں میں جگہ دیں اور اپنی زندگیوں کو بھی روشن کریں اور اپنے آپ کو بھی، اور ہماری جو نشریات کا یہ مقصد ہے ناظرین کرام، مقصد ایک ہی ہے کہ ہم سب کے سب خیر خواہی کے ساتھ جڑ کے اپنے آپ کو روشن کر لیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان خوشبودار پیغامات کے ساتھ، اور ہم اپنی زندگیوں کو بھی خوشبودار کر لیں۔ اور جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں تو خدا کی قسم ہماری رگ رگ کے اندر خوشی بھر جاتی ہے، اور ہماری رگ رگ جو ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس دنیا میں رہے بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جب اس دنیا سے ہم اٹھیں گے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو کسی عاشق رسول نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو بات تو ساری کی ساری انہی کی ہے، اور انہی کی بات، انہی کی نعت، انہی کی عظمت، انہی کا جو ترانے ہیں وہ جب تک ہم گاتے رہیں گے، جب تک ہم اس سے اپنے آپ کو فیضیاب کریں گے، ہماری نسلیں بھی سنور جائیں گی اور ہماری آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے عزتوں کے تاج رکھے گا۔ اور اس وقت ہم اس ٹرانسمیشن کا جو یہ ہم آگے کا جو سلسلہ بڑھا رہے ہیں، آج ہماری اس ٹرانسمیشن میں بہت خوبصورت پڑھتے ہیں شریک ہو رہے ہیں ماشاءاللہ بشیر قادری صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ جی ماشاءاللہ بشیر صاحب۔ ماشاءاللہ۔ کرم کے پھر
के घराने की क्या बात है, पंडित तन के घराने की क्या बात है, आपके आस क्या बात है। कितने नाना भी हैं और नाच भी हैं, कितने नाना भी हैं और नाच भी हैं, कितने नाना भी हैं और नवाज भी हैं। इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है, इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है, आपके आस की क्या बात है। फूल में मुस्कुराहट अपनी जगह, फूल में मुस्कुराहट अपनी जगह, अपनी जगह, आपके मुस्कुराने की क्या बात है, आपके मुस्कुराने की क्या बात है, आपके आस की क्या बात है। तक के बोले नकीरत हाकिम मुझे, तक के बोले नकीरत हाकिम मुझे, तक के बोले नकीरत मुझे, मुस्तफा के दीवाने की क्या बात है, मुस्तफा के दीवाने की क्या बात है, आपके आस की क्या माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आमीन। काश अल्लाह सुब्हानहू तआला इस रात के सदके में और ये जो घड़ियां चल रही हैं, ये शेर हमारे हक में कबूल हो जाए, उम्मत के हक में कबूल हो जाए कि तक के नकीरैन बोले मुझे कि काश हम उनके दीवानों में हमारा शुमार हो जाए और हमारी आखिरत और हमारी जिंदगी का यही इख्तिताम हो जाए, क्योंकि जब आका राजी हो गए तो अल्लाह की रजा से ही राजी होंगे। अच्छा, ये भी एक बड़ा अहम मुफ्ती साहब एक नुक्ता चला जाए हमारी ये प्राइम टाइम खुसूसी नशरियात में कि मैं बहुत सारे लोगों की गुफ्तगू बाज़-औक़ात ऐसी होती है कि वो गड़बड़ कर देते हैं सारी चीजें उठाकर। भाई अल्लाह सुब्हानहू तआला वादा-उल-ला शरीक है, उसके वादा-उल-ला शरीक होने में कोई शक नहीं है। एक जर्रा बराबर भी अगर कोई उसके वादा-उल-ला शरीक होने में शक करता है तो वो फारिग हो जाता है हर चीज से। तो बुनियादी तौर पर हम अहले ईमान का ये अकीदा है और यही ईमान है और यही गवाही है कि हम आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम को अपना जो शफात वाला समझते हैं वो अल्लाह की अता से समझते हैं, अल्लाह की अता से ही वो शिफात करने वाले हैं। और ये हम बाज़ जगहों पर इस तरह की गुफ्तगू सुनते हैं और वो बातों को गड़बड़ करके
پیغام کچھ اور دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس پہ بھی ذرا مختصر روشنی فرمائیں. یہ جو ہم اس وقت ایک میں سمجھ رہا ہوں ایک وبال نظر آ رہا ہے مجھے ناظرین کرام, اور مفتی صاحب اس کی تائید کریں گے کہ یہ شب برات کے جو لمحات ہیں, شب برات تو ایک موقع ہے اپنی نجات کا, اپنے آپ کو بخشوانے کا, لیکن ہم نے اس میں اتنی خرافات ڈال دی ہیں, پٹاخے چلائے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی نفلیں ایجاد کر لی ہیں کہ جناب یہ کر لیں تو یوں ہو جائے گا. اور یہ بھائی اصل جو شب برات کا جو مفہوم ہے, جو اس کا پیغام ہے, وہ تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بشارت دے دی امت کو. امت اب اس بشارت پر صحیح معنوں پر کس طرح سے چل سکتی ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے دو باتیں بڑی اچھی کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کہ ہم آقا سے جو مانگتے ہیں تو مانگنے سے کیا مراد ہے, کہ یاد رکھیے گا تو ہم نے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ, کہو اللہ ایک ہے. بے شک. تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا, لا سے مراد یہ کہ ہم نفی کر دیتے ہیں ہر اس چیز کی جو معبود کی طرف لے جاتی ہے. صحیح. مثال کے طور پہ شب برات سے پہلے ایک چیز آتی ہے شب معراج. شب معراج. تو شب معراج کیا بتا رہی ہے؟ ہم نے آپ کو معراج پہ بلایا تاکہ وہ خدا نہ سمجھے. جی. ہم نے آپ کو علی کا سسر بنایا تاکہ وہ خدا نہ سمجھے. ہم نے آپ کو فاطمہ کا باپ بنایا تاکہ وہ خدا نہ سمجھے. ہم نے حسن و حسین کا نانا بنایا تاکہ وہ خدا نہ سمجھے. ہم نے آپ کو معراج پہ اس لیے بلایا تاکہ کوئی اپنی طرح بھی نہ سمجھے. بات سمجھے بات؟ حضور کو اللہ تعالیٰ نے عبد بنایا ہے, اور عبد کے ساتھ ہی قرآن نے فرمایا سبحان اللہ اسرا بعبدہ, یہ نہیں فرمایا بھی رسول ہی بھی نبی ہے, بلکہ بھی عبدی بتایا. اور اب کا اطلاق روح مع جسم ہوتا ہے, یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ معراج پر بلایا, اور اس جگہ پر بلایا جسے نو پلیس لا مقا کہتے ہیں. جہاں مکہ ہو اسے جگہ کہتے ہیں, لیکن لا مکہ جہاں جگہ ہی نہ ہو. جبریل بھی رک جائے, جبریل بھی کہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پر بلایا جو لا مکہ کا مقام ہے, پھر بھی بندہ بندہ رہا, خدا خدا رہا. بات بھی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو عطا کیا ہے, واللہ یؤتی انا قاسم, کیا بات ہے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اللہ دیتا ہے میں بانٹنے والا ہوں, تو بانٹنے والے سے ہی مانگا جاتا ہے بھائی. جی یاد رکھیے گا جو دے رہا ہے وہ پیچھے ہی ہوتا ہے, بانٹنے والے سے کہتے ہیں بھائی مجھے ہی دے دو. معلوم ہے اصل ذات کوئی اور ہے, لیکن تقسیم کرنے والی ذات مصطفیٰ کی ہے. کیونکہ مصطفیٰ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم, ہم نے آدم کو چنا اپنی دین کی خدمت کے لیے. آدم سے کا استفا, نوح سے کا استفا, یحییٰ سے کا استفا, میرا محمد آیا کہا یہ مصطفیٰ, چنوں میں سے چنا ہوا. اب بات آ گئی وہ والی بات کہ اس رات کیا کرنا چاہیے. اسی حدیث کو پھر اٹھاتے ہیں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا حضور بستر پہ نہیں ہیں تو میں جنت البقیع کی طرف گئی. جب جنت البقیع میں نے دیکھا حضور عبادت کر رہے تھے, حضور اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے, حضور استغفار کر رہے تھے. تو دو باتیں یہاں سامنے آئیں کہ اس رات سو کر اٹھ کر جانا اور اللہ تعالیٰ کے اس بندے کا مقام کتنا بلند ہوگا کہ جب کوئی نہ دیکھے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں موجود ہو. تو اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہمیں بتا رہی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام رات کو عبادت کرتے, تو اس رات عبادت کرنا سنت رسول ہوئی. دوسری بات, اس رات اللہ کے رسول قبرستان جایا کرتے تھے. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اس رات قبرستان جانا سنت رسول ہوئی. لیکن قبرستان جا کر نعوذ باللہ نازیبہ حرکتیں کرنا, قبرستان جانے کے ساتھ ساتھ کوئی نشاور چیزیں استعمال کرنا, قبرستان جانے کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں بم پٹاخے پھوڑنا, یہ مسلمان کی علامت نہیں, یہ ایمان کی علامت نہیں. یہ وہ کام ہے جو کفر ہم سے کرا رہا ہے تاکہ ہم نیکی سمیٹنے کے بجائے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں. تو ایسے کام سے بالکل بھی بچیں. لیکن سب سے اہم پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں, جو میں نے شروع میں بات کی کہ اس رات وہ لوگ محروم رہیں گے, ان میں سے یہ جو پٹاخے اور یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں نا, یہ لوگ بھی اسی طریقے سے ان سے محروم رہیں گے. کس رات؟ جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہیں گے, کیونکہ شیطان کا بھائی کہا گیا. بالکل. اب آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا, میں اصل میں وقت بڑا کلیئر اس لیے میں سب لے کے آنا چاہتا ہوں. دوسرے نمبر پہ جو آپ دیکھیں میں لے کے آنا چاہتا ہوں شراب خور کو. اللہ کے رسول نے اس کو کہ نشہ کرنے والے کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کسی بھی قسم کا نشہ کرے, چرس, افیم, بھنگ, یہ سب نشہ ہیں. اب جو شخص نشہ کرتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اس رات اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوگی. اور نشہ کرنے والے کی عبرت ناک موت کیا رسول نے فرمایا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نشہ کرنے والے کو
कब्र में दफन करो, 40 कदम अभी पीछे मत हटना, अल्लाह उसकी शक्ल खिंजीर की बना देता है। अल्लाह अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। खिंजीर की बना देता है। खिंजीर कौन? हराम जानवर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक रिवायत मिलती है, हर जानवर अल्लाह की बना मांगता है, अल्लाह पाक तेरी जात, यानी घोड़ा कहता अल्लाह पाक तेरी जात, तूने मुझे घोड़ा बनाया, गधा नहीं बनाया। गधा कहता अल्लाह पाक तेरी जात, तूने मुझे गधा बनाया, कुत्ता नहीं बनाया। कुत्ता कहता अल्लाह पाक तेरी जात, तूने मुझे कुत्ता बनाया, खिंजीर नहीं बनाया। खिंजीर कहता अल्लाह पाक तेरी जात, तूने मुझे खिंजीर बनाया, बेनमाजी नहीं बनाया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। तो बात यह है, कुरान में फरमाया वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुस वस समरात फबश्शिरिस साबिरीन। हम तुम्हें आजमाएंगे। क्या फरमाया? मिनल खौफी, कभी खौफ से, या जो कोरोना फैला हुआ है जी जी जी, जो डर है, ठीक है डरो, लेकिन रब से भी तो डरो। वल जुइ, भूख, 10,000 यानी 6 महीने का राशन भर लिया, कितना खाओगे? उन गरीबों को तो देखो जो तुम्हारे पास फाके कर रहे हैं। सही बात है। नक्सिन मिनल अमवाल, तुम्हें माल दिया, तुमने शराबी में लगा दिया, तुमने जुआ में लगा दिया, तुमने नशावर। तो आज ये जो शख्स है, इसको रब ने माल दे के आजमाया था कि तेरा माल लोगों के काम आता, तेरा माल लोगों की खिदमत में आता, तूने शराब पीने में, नशा के काम में लगा दिया, तो तेरी शक्ल भी ऐसी होगी और तेरा आजाब भी जहन्नुम में ऐसा होगा। और आज तेरी कोई दुआ कबूल नहीं होगी जब तक तू रब से माफी ना मांगे। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन किराम, मैं समझता हूँ कि ये जो आखिर में बात मुफ्ती साहब ने की है, ये इंसान के लर्जा देने के लिए काफी है। मैं कहता हूँ झंझोड़ देने के लिए काफी है कि खंजीर जैसा पलीत जानवर भी जिससे पनाह मांग रहा है, वो हम अपना जरा मुहासबा कर लेंगे। आज हम नमाजों की हमें फिक्र ही नहीं है, हम नमाजों की तरफ आ ही नहीं रहे। हम नमाज ना पढ़ने को अब कोई गुनाह भी नहीं समझते। जुम्मे की हाजिरी लगा के मस्जिद में आके हम समझते हैं हमने बहुत बड़ा जो है ना काम कर लिया है। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए कि जिस शराब पीने वाले के लिए अहादीस के अंदर अल्फाज आते हैं, वो इंसान को लर्जा देते हैं कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि शराब पीने वाला, शराब पिलाने वाला, शराब बनाने वाला, शराब आगे पहुंचाने वाला और शराब के काम के सारे रमूज और असरार और इसकी तैयारी वाला, इन सब पर अल्लाह की, उसके रसूल की और फरिश्तों की लानत है। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि कितना कबीर और कितना खौफनाक गुनाह है। लेकिन अल्लाह ताला आज की इस रात के सदके हमारी इस ट्रांसमिशन के जरिए पैगाम जा रहा है कि जो लोग अब तक शराब पीते थे लेकिन आज लरस जाएं, आज तड़प जाएं, आज से वो शराब को छोड़ दें। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, वो बड़ा मेहरबान और करम करने वाला है। बेइंतहा उसकी रहमतें छमाछम बरस रही हैं। आज से पहले जितनी नमाजें छूट गई, अल्लाह से तौबा करें, इस्तगफार करें, लेकिन नमाज की तरफ आ जाएं, क्योंकि यही वक्त है अपने आप को सीधे राह पर लाने का और यही लम्हात हैं, यही घड़ियां हैं, यही तौबा का वक्त है। क्योंकि शब निजात की ये प्राइम टाइम टीवी की खसूसी नशरियात आप तक जा रही हैं। और वही बात जो अभी मैं समझता हूं कि बशीर कादरी साहब ने इतना खूबसूरत कलाम पेश किया कि अंदर से रूह जो है पूरी झूम गई है। और क्यों ना झूमे, क्योंकि जिसका जिक्र हम कर रहे हैं उसके जिक्र पर तो फरिश्ते झूम जाते हैं, उसके जिक्र पर तो अहले ईमान झूम जाते हैं। और किसी आशिक रसूल ने क्या खूबसूरत कहा कि रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए, बनाते ये हैं, सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार कराते ये हैं। हमारा तो ईमान है, हमारी तो ये ईमान की जान है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और उनकी सदके में ही हमारी मगफिरत और हमारी निजात और हमारा अंजाम खैर पर होगा। और यही जिंदगी है, यही आखिरत है, यही कामयाबी है। और इस वक्त हमारे साथ इस बज़्म में एक और खूबसूरत सनाखा मौजूद हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, पहली ट्रांसमिशन में मौजूद थे, जनाब शहजाद नूरी साहब हैं, उनको भी हम बुलाएंगे। लेकिन इस वक्त मैं नवीद अख्तर साहब से कहूंगा कि वो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात की माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार
وار سنتے ہیں میں صدقے ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین اکرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی نیٹ ورک کی شب نجات. یہ خصوصی نشریات آپ تک پہنچ رہی ہے اور ہمارا ایک ہی پیغام ہے، مقصد ایک ہی ہے کہ ہم آج کی اس رات میں توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان کی پوری زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو لمحات میسر ہیں ان لمحات کو ہم غنیمت جانیں. بہت سارے دوست پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ یہ وہی رات ہے جس رات میں آئندہ سال لوگوں کی زندگی کا تعین ہوتا ہے کہ کس نے آئندہ سال اس دنیا میں رہنا ہے اور کس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور کون لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں آئیں گے. فرشتوں کے پاس اس وقت رجسٹر موجود ہیں، وہ ان کے نام لکھے جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے نام مٹائے جا رہے ہیں. بہت سارے دوست جو پچھلے سال ہمارے درمیان تھے لیکن آج وہ نہیں ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ سال
ہم اس دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کے پاس کتنا وقت بچا ہے. تو ان گھڑیوں کو غنیمت جانیں اور اللہ سے اپنا فضل مانگے، کرم مانگے. اور اس وقت ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے شب نجات پرائم ٹی وی نیٹ ورک پر. توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو. یا رب میں گنہگار ہوں، توبہ قبول ہو. پیش سار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد امتیاز خان فاران، صدر کراچی پریس کلب، اور میں بیورو چیف ہوں نیوز ون کراچی کا. اور جناب یہ پی ٹی این کی بات ہے، پی ٹی این لانچ ہونے جا رہا ہے، تو انشاءاللہ کامیابی کی بہت ساری دعائیں، اور اس بات کی بھی توقع کہ یہ پورے جو لوازمات ہیں جو ایک اچھی جرنلزم کے، اچھی رپورٹنگ کے، اچھی صحافت کے، وہ پی ٹی این پورا کرے گا. اور جب یہ تمام ریکوائرمنٹ پورے کریں گے تو انشاءاللہ ترقی بھی ان کے قدم چومے گی اور یہ بھی بلندی کو چھوئیں گے. شکریہ پی ٹی این، اور کامیابی کی بہت ساری دعائیں. توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو پرائم ٹی وی نیٹ ورک کی خصوصی نشریات شب نجات میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور وقفے پہ جانے سے پہلے بہت خوبصورت کلام ہم سماعت کر رہے تھے، اور یقینی طور پر یہ جو آج کی رات ہے، یہ جو گھڑیاں ہیں، یہ نجات کی گھڑیاں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ چھما چھم برس رہی ہے. مفتی صاحب نے بھی جیسے بڑی خوبصورت انداز میں جو پیغام دیا ہے، اور اسی پیغام کو ہمیں اپنے اندر بسانے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور آج جو جتنے بھی لوگ ہیں، جو وہ بدبخت لوگ جن کا ذکر ہو رہا ہے، وہ بدبخت کون ہیں؟ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، جو شراب کے عادی ہیں، جو قطع تعلقی کے اندر مصروف ہیں. تو ان لوگوں کو آج لرزنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو شرک کی غلاظت میں مبتلا ہے، شرک جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ جس کی بخشش نہیں ہے، اور جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اللہ کی طرف پلٹ نہیں آتا. اور مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں سمجھتا ہوں آج کی اس ٹرانسمیشن میں یہ پیغام ہمارا گیا ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ ملک کے بڑے معروف نعت خواں بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور یہ گھڑیاں یقینی طور پر اس وقت ہمیں اس ٹرانسمیشن سے یہی پیغام دے رہی ہیں کہ ہم توبہ اور استغفار کی طرف آئیں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، صدقہ دیں، اور اپنے ارد گرد رہنے والے ان لوگوں پر خصوصی جو ہے شفقت کریں جو اس وقت اس کورونا کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے ہیں، یا جن کے گھروں میں یقینی طور پر یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ایک وبال آیا ہوا ہے پوری دنیا پہ، اور ہم سب لوگ اس کا شکار ہیں. کوئی زندگی کے تمام شعبے جو ہیں اس وقت افیکٹ ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے احتیاط بھی کریں، لیکن اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں بسا لیں تو اللہ کے فضل سے کرم ہی کرم ہو جائے گا. تو جناب محترم وقاص علی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرتے ہیں. کہ اپنی کے سمندر میں اتر جائے دے میرے قبر میں اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جائے دے بیٹی کا ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر
तर जाने दे, मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क बस अपने कदमों प्यारे कदमों से लिपट मुझे मर जाने दे, अपने कदमों प्यारे कदमों से लिपट मुझे मर जाने दे। नजर मिल जाए बस अपने कदमों से लिपट मुझे मर जाने दे। रोक रिज़वा रोक रिज़वा रोक रिज़वा नाम मुज़फ़्फ़र को दर्द लते पे रोक रिज़वा नाम मुज़फ़्फ़र को करे क्योंकि ये मोहम्मद ये मोहम्मद का है मंसूर नज़र जाने दे। ये मोहम्मद ये मोहम्मद का है मंसूर नज़र जाने दे। बस मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। ये मोहम्मद का है मंसूर नजर اور اس وقت ناظرین کرام یقینی طور پر اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحمت کے جو سمندر کے اندر اترنے ہی کی ضرورت ہے، اور یہی وہ لمحات ہیں، یہ گھڑیاں ہیں جس میں ہمیں توبہ استغفار کا کثرت کے ساتھ ذکر بھی کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہمیں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگنی ہے، اور یہی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ خلیل صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، ہماری آج کی اس خصوصی نشریات میں موجود ہیں ہمارے ساتھ، ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی ماشاءاللہ۔ روک دے تو کورونا کے حملے، رحم کر اپنے بندوں پہ مولا، روک دے تو کورونا کے حملے،
आसरा है फकत एक तेरा, आसरा है फकत एक तेरा, रहम ज़रूरत है और रहम ही की ज़रूरत है। बेशक अल्लाह तो बेइंतहा हम पर रहम ही कर रहा है। नाज़रीन कराम, ये हम बंदे ही हैं जो इस वक्त मुसलसल अल्लाह की नाफरमानियों में लगे हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो हर वक्त अपनी रहमतों की छमाछम बरसात हम मुसलमानों पे की हुई है, लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम उसकी नेमतें भी खा रहे हैं, उसकी तमाम नेमतों से फैज़याब भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुफरान नेमत से बाज नहीं आते। आप जरा देखिए एक लम्हे के लिए कि इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को जकड़ा, और जब ये पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान में जो किरदार अदा किया, माजरत के साथ मैं इस बात को बराह रास्त कहना चाहूंगा, हमारे मीडिया ने जो खौफ और जो पैनिक क्रिएट किया गया, लेकिन मैं उस वक्त भी ये बात कह रहा था और बहुत सारे लोग उस वक्त ये बात को कहते थे कि जी ये मुमकिन नहीं है। मैंने उनसे कहा कि कुछ दिन ठहरे कि ये मगरिब आपसे सीखेगा कि हमें किस तरह से इस वबा का मुकाबला करना है। ये मगरिब आज आपकी तरफ क्यों देख रहा है? क्योंकि आपके और मेरे पास अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हम पर खुशबख्ती की है कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा कर दिया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त आज से 1500 साल पहले हमें इन बीमारियों से किस तरह से इनके साथ हमें लड़ना है, इनसे गुजरना है, इनसे हिफाजत करनी है, बता दिया था। आप जरा तसव्वुर करें, उस वक्त फरमा दिया था कि अगर किसी शहर में कोई वबा फूट पड़े तो जो लोग वहां रह रहे हैं वो वहां से बाहर ना निकले। आज दुनिया उन्हीं चीजों को अपनाने पर मजबूर है। और ये जो कहते हैं ना मस्जिदें बंद कर दो, मैं उनसे कहता हूं वो अपने ऊपर रहम खाएं। खुदा की कसम मस्जिदें शिफा का घर है, मस्जिदें अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद करने की जगह है, और ये मस्जिदें ही हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान में अल्लाह ने इतना बड़ा फजल किया हुआ है कि सारी दुनिया में कोरोना के आप देख लें। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के मिसाल दूंगा, 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त कोरोना का शिकार हैं, लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह का बड़ा फजल है क्योंकि हम 5 वक्त वजू करते हैं। 5 वक्त का वजू जो है वो जड़ काट देता है इस बीमारी की। आज गोरा इस बात को मान रहा है, आज गोरा आपकी इन SOPs पर वो खुद भी अमल कर रहा है। वो क्यों बार बार कह रहा है हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं? हमें तो 5 वक्त ये हाथ धोने के लिए इस्लाम बहुत पहले से कह रहा है। हमें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो दीन दिया है वो हर तरह की मुशक्कतों से बाहर निकाल देता है इंसान को। तो आज की रात, ये घड़ियां, इसमें हमें अपने रब को मनाना है और रब से हमें दूर नहीं होना, रब के हमें करीब होना है। हमें अपनी मस्जिदों को भी आबाद रखना है, और बिल्कुल इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत हर उस बंदे पर बरस रही है जो दिल में इरादा भी करेगा कि मुझे आज तौबा करनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत उसकी तरफ आएगी। और आज ये खसूसी नशरियात आप तक पहुंच रही हैं। इस ट्रांसमिशन को हम आगे बढ़ाते हुए एक और खूबसूरत कलाम शामिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जनाब आजम नक्शबंदी साहब के बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात की सादत में। जी माशाअल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी
सियाहकार हुआ का बड़े नदामत है। सियाहकार हुआ का बड़े नदामत है। कसम खुदा की, कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बगार आपसे है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। बेशक हजूर मेरी सारी बहार आपसे है। बेशक। और यही अहले ईमान का अकीदा रहा है। नाज़रीन कराम, जब भी सहाबाए कराम पर कोई मुश्किल वक्त आता था, कोई तकलीफ आती थी, कोई गम आता था, कोई दुख आते थे, तो वो किसी के पास नहीं जाते थे, वो सीधे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश होते थे। बल्कि एक सहाबी रसूल एक जिहाद के दरमियान एक तीर उनकी आंख में लगा और उनकी आंख बाहर आ गई, तो वो सहाबी रसूल उस आंख को अपनी हथेली पर रखकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और फरमाया, या रसूलल्लाह, मेरी ये आंख जो है ये बाहर आ गई है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लुआब दहन लगाया और वो आंख उसी जगह पर लगा दी। वो सहाबी कहते हैं, खुदा की कसम ये आंख पहली वाली से भी ज्यादा रोशन और दिखती है। तो ये अहले ईमान का नजरिया और ईमान और अकीदा हमेशा से रहा है और सहाबा का अकीदा रहा है। और सहाबा के बाद जो अहले ईमान क़यामत तक के मुसलमान दुनिया में हैं, वो सभी इसी ईमान और यकीन के साथ जिंदगी गुजारते हैं कि हमारे गम और दुखों का अगर कोई मदावा है तो वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका है। और मैं आज की इस ट्रांसमिशन में, ये शबे निजात की ट्रांसमिशन जा रही है और मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपना किरदार अदा करें कि इस वबा से अगर हमने बचना है, इन तूफानों का अगर मुकाबला करना है, तो गुंबद खजरा की खिड़की को खोल दें। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इमरान खान साहब, आप रियासत मदीना की बात करते हैं, तो रियासत मदीना का अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीना का जो वकार और इज्जत है उसको यहाँ पर लाने में कामयाब हो जाएं। लेकिन इस वक्त जो ये आफत हम पर मुसल्लत है, पूरी उम्मत, पूरी नस्ल इंसानी को इस वक्त जो एक मसला दरपेश है, खुदा की कसम, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये अहले ईमान का वतीरा रहा कि मदीना मुनव्वरा के अंदर जब भी कोई मुश्किल वक्त आया तो लोगों ने, सहाबा का अमल तो अपनी जगह पर है, मैं ताबईन के बाद की बात कर रहा हूँ, यहाँ उलमाए कराम मौजूद हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जब भी वहां कोई मुसीबत और परेशानी आती थी वो रोज़े रसूल का रुख करते थे। और हमारा ईमान भी गुंबद खजरा है, हमारा यकीन भी गुंबद खजरा है, हमारी रगों में ये दौड़ने वाली जो लहू की लहरें हैं ये भी गुंबद खजरा के सदके में है। तो आज मुसलमानों को अशद जरूरत है कि उस खिड़की को खोल दें जो गुंबद खजरा पर है। यही मामूल सहाबा ने अपनाया, यही मामूल तबा ताबईन और बाद के उस शाकान रसूल को नसीब हुआ। और इमरान खान साहब, आप चूंकि इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और आप रियासत मदीना की बात करते हैं, तो आप ही ये बेड़ा उठाएं और सिफारतकारी के जरिए उनको इस बात पर कायल करें कि इस वक्त ये जो मुसीबत हम पर आ रही है, ये जो तकलीफें आ रही हैं, ये जो गमों के पहाड़ आज आ रहे हैं और ये जो एक तूफान हम देख रहे हैं उठता हुआ, इस तूफान को अगर रोकना है तो हमें गिड़गिड़ाना होगा। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह के अंदर गुंबद खिजरा के साए में खड़े होकर अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतों को पुकारना होगा। यही हमारा ईमान है, हमारे निजात का जरिया है। और यही अहलुल्लाह का जो है वतीरा रहा है कि जब उन पर कोई परेशानी और मुसीबत आती थी तो वो अल्लाह की
برگزیدہ ہستیوں کے وسیلے پیش کرتے تھے، اور یہی وسیلہ ہمارے پاس تو دو جہانوں کے سردار کا وسیلہ ہے، جن کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اس کائنات کی ساری رنگینیاں اسی جانے جانا کے صدقے میں ہمیں میسر ہے، اور یہی دھڑکن میں یہ جو دل دھڑک رہا ہے یہ بھی انہی کے صدقے میں ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک مختصر سا وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اور پروگرام چونکہ بالکل آخری لمحات کی طرف بڑھ رہا ہے، آخر میں مفتی صاحب سے بھی اس پروگرام کے حوالے سے ایک آخری میں ان سے کامنٹس لوں گا۔ ایک مختصر سا وقفہ، دیکھتے رہیے شب نجات۔ توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، یا رب میں گنہگار ہوں توبہ قبول ہو، شرمسار ہوں توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جی آپ کو اس نئے چینل کے آغاز شروع کرنے پر، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے اور سچ بتانے اور سچ کہنے کی ہمت اور توفیق بھی دے۔ توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو شب نجات میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ بالکل اب آخری لمحات ہیں، اور یہ خصوصی نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں پرائم ٹی وی نیٹ ورک کے ذریعے سے، اور ہم نے آج کی اس نشریات میں پوری کوشش کی ہے کہ آپ تک صحیح اور مستند معلومات پہنچے، اور ان گھڑیوں اور ان لمحات میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تو صرف ایک ندامت کا آنسو ہی کافی ہے۔ احادیث میں جو مفتی صاحب بھی موجود ہیں بتائیں گے کہ صرف ندامت کا دل میں پیدا ہو جانا، اور آنکھ سے اس آنسو کا وہ مکھی کے سر جتنا آنسو بھی اگر آپ کی آنکھ اور ہماری آنکھ میں آ جائے آج کی اس رات میں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں تو ویسے ہی چھما چھم برس رہی ہیں، اور ان لمحات میں ہمیں اپنے آپ کو، اپنے عزیز و اقارب اور دائیں اور اپنے جو اطراف میں لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اور حقیقی جو اسلام کی روح ہے وہ تو اس انسانیت کی خدمت ہے اگر ہم دیکھیں۔ اور یہ جو کرونا اس وقت ایک وبا ہے جس سے ہم سب نبرد آزما ہے، ہمیں ان لمحات میں تو خاص کر ہمیں صلح رحمی اور اپنے اطراف میں رہنے والے لوگوں پر خصوصی شفقت کرنی چاہیے، جنہیں اللہ نے نوازا ہے۔ ان کے پاس بہترین موقع ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ان لوگوں تک پہنچے۔ اور اب پروگرام میں ایک اور کلام شامل کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، خوبصورت آواز ہے، جناب محترم شہزاد نوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ کرم سبحان اللہ، آمین یا رب العالمین۔ یہ بڑی پرنور گھڑیاں ہیں، اللہ پاک ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ماشاءاللہ، بہت زبردست گفتگو کرتے ہیں جناب مفتی زاہد رضوی صاحب نے، ان کو بھی میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور مفتی صاحب، آج کی جو رات ہے اور اس وقت ظاہراً ہم شب نجات میں موجود ہیں، اور اللہ پاک نے یہ گھڑیاں ہمیں اس دنیا کی زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا کی ہیں۔ میں آپ کی آمد سے پہلے مفتی صاحب سے سوال کر رہا تھا کہ وہ لوگ جو آج بھی محروم رہیں گے، آج بھی ان چھما چھم اور اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں کہ ان کو محروم رکھا گیا ہے۔ مفتی صاحب نے والدین کے نافرمان، شرابی اور جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کا تو بتا دیا ہے، باقی کا آپ ذرا فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہ رات بڑی عظیم الشان رات ہے، اور اس رات کا ہر لمحہ اپنے اندر ایک ہی پیغام لے کر آیا ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر ندامت سے جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا پر عمل کرتے ہوئے گڑ گڑائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مغفرت فرمائے گا۔ اس حوالے سے کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر بندہ شب بیداری کرے،
जाग कर अपने रब को मनाए, क़याम की रात रुकू सुजूद में गुजारे, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उनके लिए जन्नत वाजिब कर देता है। तो इस वो कौन सी रातें, इस हवाले से जो है हम उलमा इकराम की बारगाह में ज़रा चलते हैं। तो जामिउल बयान जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 295 देख लीजिए, अत-तरग़ीब व तरहीब जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 221 पे है, और इसी तरह मुसन्निफ़ अब्दुर रज़ाक जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 321 में ये लिखा गया है। और अल्लामा महमूद अलूसी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी तफसीर की जल्द नंबर 13 और सफ़ा नंबर 170 में ये लिखा है कि इन रातों में जो बंदा क़याम करे, जो बंदा अपने रब की बारगाह में सर को झुकाए, एक रात शब बारात भी है। और जब बंदा अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाएगा तो आएगा तो गुनाहों से डूबा हुआ आएगा, लेकिन अगर सर निदामत से इखलास और खुलूस के साथ झुका कर जाएगा तो अल्लाह ताला उसको इस तरह पाक कर देगा जैसा कि आज ही कायनात में तशरीफ़ लाया हुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अत्ताइब मिनज़ ज़ंबि कमा ला ज़ंब लह। लेकिन याद रखिए कि इस शब बारात का तज़किरा सियासत के अंदर भी आया है। इब्न माजा शरीफ जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 99 पे आया, और तिरमिज़ी शरीफ जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 92 पे आया, और इसी तरह जो है मिशकात शरीफ के अंदर आया, सुनन दारमी के अंदर आया, सुनन बहकी के अंदर आया, और मुस्नद फिरदौस के अंदर, मुस्नद अबी याला के अंदर, मुस्नद बाज़ार के अंदर ये बात आया है। बराज के अंदर मौला अली की एक रिवायत मिलती है, आप फरमाते हैं कि इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत खुद पुकारती है कि है कोई जो मुझसे मग़फ़िरत मांगे, है कोई बीमार जो शिफा मांगे, है कोई बेरोज़गार जो रोज़ी मांगे, है कोई बे औलाद जो औलाद मांगे। तो ये सिलसिला चलता रहता है, ठीक है, ये सिलसिला चलता रहता है। जो भी बंदा अपने रब की बारगाह में, खालिक की बारगाह में सर को झुकाता है तो वो फिर दीन और दुनिया की सारी नेमतें लेकर जाता है। और इसी हवाले से जो अगली बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो यही इब्न माजा शरीफ जल्द 1 सफ़ा नंबर 99 पे ही है, और तिरमिज़ी शरीफ जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 156 पे है, और इसके अलावा मुस्नद फिरदौस के अंदर है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 599, अत-तरग़ीब व तरहीब जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 221 पे है कि कुछ लोग वो भी हैं कि जो इस रात के अंदर सर भी झुकाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनकी मग़फ़िरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो लोग, उन लोगों का तज़किरा किया कि कातिल हो गए, और लोगों से तर्क ताल्लुक़ करने वाले हो गए, लोगों से हक़ तलफ़ियाँ करने वाले हो गए, हक़ूक़ुल इबाद को पामाल करने वाले हो गए। और अगली बात जो बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है अल्लामा महमूद अलूसी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, और जामिउल बयान जल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 295 पे लिखी गई है, वो ये बात है उनके लिए भी एक रास्ता बाकी है, एक रास्ता बाकी है, वो वही है जो मैंने अर्ज़ किया कि तूबू इलल्लाह। मुसन्निफ़ अब्दुर रज़ाक के अंदर ये बात लिखी गई है, और तरग़ीब व तरहीब के अंदर लिखी गई है। सही इब्न हब्बान जल्द नंबर 12 है, सफ़ा नंबर 481 है, और इसी तरह कंज़ुल उम्माल जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 364 पे ये बात लिखी गई है कि उनके लिए एक रास्ता अल्लाह ने रखा है। वो रास्ता क्या है? वो ये है कि वो जब अल्लाह की बारगाह में आके तौबा कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी भी मग़फ़िरत फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस रात के अंदर मग़फ़िरत के आम दावे हैं और आम ऐलान हैं, जो भी आएगा अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाएगा इंशाअल्लाह इनाम लेकर जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। और नाज़रीन करम, मैं समझता हूँ कि यही हमारी आज शब निजात का एक मैसेज है, और बहुत बड़ा मैसेज है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत तो हर शख्स पर चमाचम बरस रही है। इस वक्त एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं और फिर इस प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ हम बढ़ते हैं। देखते रहिए हमारी ख़ुसूसी नशरियात शब निजात। तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो। इसिया पेश सार हूँ, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो। नए आने वाले टेलीविजन चैनल PTN को मुबारकबाद देता हूँ, और मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम इन्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, खुशियाँ, कामयाबियाँ, कामरानियाँ बांटें, और इस मुल्क के लिए आपकी खिदमत भी हमेशा याद रखी जाए। PTN देखना न भूलिएगा, इंतजार कीजिएगा। तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो।
ویلکم بیک ناظرین، آپ کو پھر شب نجات میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی ہماری خصوصی نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں، اور اب آخری لمحات ہیں، اور یقینی طور پر یہ وہ لمحات ہیں جن لمحات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور کرم، گو کہ اس 15ویں شب پر تو ہمیں یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ یہ غروب آفتاب سے لے کر اور سحر تک یہ جو گھڑیاں ہیں یہ ہر مسلمان کو میسر ہیں، سوائے ان کے ان بدبختوں کے جن کا مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ جو آج بھی ماں باپ کے نافرمان ہیں، آج کے دن بھی اگر وہ نافرمان ہیں اور وہ اگر توبہ نہیں کرتے تو وہ محروم رہیں گے۔ شراب پینے والا شراب سے توبہ نہیں کرے گا، محروم رہے گا۔ جو شرک کر رہے ہیں شرک سے توبہ نہیں کریں گے، محروم رہے گا۔ اور یقینی طور پر اسی طرح سے دیگر وہ لوگ ہیں جو قطع تعلق کر رہے ہیں، جو اس طریقے کے معاملات میں مبتلا ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو توفیق دے اور وہ اپنی شکل قلبی کیفیت سے باہر آ جائیں۔ آخری لمحات ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ بہت معروف ثنا خواں ہیں اور بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، اور جب پڑھتے ہیں تو بہت وجد کی کیفیت طاری کر دیتے ہیں۔ جناب محترم سلیم نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری لگا رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ سے ہر سمت برستی ہوئی یہ رحمت کی جھڑی ہے، یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے، اور معلوم کر رہے ہیں فرشتوں سے جبرائیل کس کی زبان پہ نعت نبی تھی نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا آج کی رات ہے، چاند میں ہے ڈوبے ہوئے تو ہے وقت خدا سب مدینے چلے لوٹنے خزینے چلے سب کی منزل جانب سفینے چلے میری سایہ دعا بے شک بہت خوبصورت اور بہت ہی رکت انگیز طریقے سے ماشاءاللہ پڑھ رہے تھے، اور بالکل یہ وہی رات ہے
اور اسی رات کی طرف اشارہ اور اسی رات کے اندر ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ مانگنا ہے تو اسی رات میں جو ہے یہ سارے اللہ پاک مسئلے حل فرما دے گا۔ آمین۔ اور یہ چونکہ بہت ہی مختصر وقت ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبداللہ خلیل صاحب۔ میں چاہوں گا کہ اختتامی مرحلہ چل رہا ہے، ان لمحات میں بہت خوبصورت انداز میں جیسے ہم شفا مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے فضل مانگ رہے ہیں، کرم مانگ رہے ہیں اور مدینے کے گھر کا راستہ مانگ رہے ہیں، اور اس وقت تو ہم سب جو عاشقان رسول ہیں ہمارے دل بری طرح سے لرزہ ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی عمرہ بھی بند ہے، حج بھی بند ہے، مکے اور مدینے کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ بھی دعا فرمائیں اللہ پاک ایسی رحمت کی ہوا چلائے کہ مکہ اور مدینہ پھر سے ہمارے قافلے جائیں اور پھر سے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کریں، اور پھر سے ہم اپنی زندگیوں کی بہاریں وہاں جا کے لوٹیں کہ رمضان میں جب ہم وہاں جاتے تھے تو جو کیفیت ہوتی تھی خدا کی قسم وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، کہ رمضان کی جو عمرے اور رمضان کی جو تراویاں اور رمضان کی جو افطاریاں اور سحریاں وہاں اہل مدینہ کراتے ہیں، خدا کی قسم وہ روح زمین پر کہیں نہیں ملتی۔ کیا ان کا اخلاص ہے، کیا ان کی محبت ہے، اور آج پوری امت تڑپ رہی ہے، لرز رہے ہیں ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کاش اس شب نجات میں ہمیں یہ پروانہ مل جائے کہ آؤ میرے نبی کے امتیوں کہ تمہارے لیے پھر حرم کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، تمہارے لیے پھر خانہ کعبہ کی طواف اور خانہ کعبہ کا آب زمزم پھر سے تمہارے لیے آ گیا ہے، آؤ آؤ پھر سے تمہیں مدینہ طیبہ کی حاضریاں کے پروانے دیے جا رہے ہیں۔ کاش ان گھڑیوں میں، ان متبرک رات کی گھڑیوں میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ سعادت عطا فرما دے، مولا ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور ہماری ماشاءاللہ جی بسم اللہ۔ ایسا بد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے، دیدار عطا کرنا، اور مجرم جگہ مقبول دعا تیری للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے، دیدار عطا کرنا، اور میں قبر اندھیری چہرے سے اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں میں آتا صابر ہر دکھ کی
بس آخری لمحات ہیں ناظرین کرام. یہ لمحے اور یہ گھڑیاں اور یہ زندگی کا رخ، کسی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ آئندہ سال ہم اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہمیں تو ایک لمحے کا بھی نہیں پتہ. یہ جو رات ہے، یہ جو گھڑیاں ہیں، یہ جو لمحات ہیں، بس اپنے رب کو راضی کر لیجئے. اللہ پاک تو بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں. ماں اگر ناراض ہو جائے تو وہ بھی کچھ دیر روٹھی رہتی ہے، تھوڑی منتیں کرواتی ہے، لیکن رب تو وہ مہربان ہے، وہ کریم ہے، وہ وعدہ اللہ شریک ہے. ایسا فضل کرتا ہے کہ بندہ صرف ایک دفعہ ندامت سے کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، وہ بندے کو معاف کرتا ہے. وہ فرماتا ہے مجھے پرواہ بھی نہیں ہے اگر کوئی اتنے گناہ لے کر آئے کہ زمین اور آسمان بھر دے، اتنے گناہ کوئی نہیں کر سکتا. ناظرین کرام، یہ ساری خوشخبریاں، یہ ساری بشارتیں ہمیں دو جہانوں کے سردار نے دی ہیں کہ اپنے رب سے جڑ جاؤ. ہمیں رب کا پتہ بھی تو ہمارے آقا نے ہی بتایا ہے، ہم تو انہی کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچانتے ہیں. انہی کا فرمان ہے کہ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو. ہم اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں. پروردگار یہ گھڑیاں، یہ لمحات تیری بارگاہ میں عرض ہے مولا کہ ہماری کوتاہیوں، لرزشوں اور گناہوں کو مولا نیکیوں میں بدل دے، اور یہ مولا ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے، خاص رحمتوں کا نزول فرما دے. مولا ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، جو بچیاں رشتوں کے بغیر بیٹھی ہیں، پروردگار غیب سے ان کے اچھے رشتے عطا فرما دے اور ہم پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما دے. اور مولا یہ جو اس وقت ایک وبال نے پوری دنیا کو گھیرا ہوا ہے، اپنے حبیب کے صدقے، مدینہ منورہ کی ہواؤں کے صدقے پروردگار اس بیماری سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرما، اور امت مسلمہ کو یا اللہ شان و شوکت عطا فرما، غلبہ اور قوت عطا فرما. یا اللہ عالم کفر کو نیست و نابود فرما. مولا امت مسلمہ کو طاقتور بنا، اور یا اللہ پاک فوج کو قوت عطا فرما، اور یا اللہ پاکستان کو شاد اور آباد فرما. پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا، اور ہماری اور سب کی، اور بالخصوص جو ہماری اس نشریات کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، ہمارے اپنا شیخ ارشاد صاحب، ہمارے نور کرنی بھائی، ہمارے حنیف بھائی، حسان علی رضا اور دیگر جو ان کی ٹیم میں جتنے لوگ شریک ہیں جو اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، مولا ان کے گھروں میں بھی آسانیاں پیدا فرما، ان کو بھی اپنے فضل اور کرم سے نواز دے. اور مولا جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں لوگ اس دعا میں شریک ہیں، سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، خاص رحمتوں کا نزول فرما. تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں تمام دوستوں اور اپنے مفتیان کرام، اگر آپ کی اجازت ہو ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں. ماشاءاللہ بہت تفصیلی ماشاءاللہ بات ہوئی اور گفتگو بھی ہو گئی. صرف اتنی سی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. تو قرآن کی آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو بھی توبہ کرے گا، جو بھی استغفار کرے گا، اللہ اس رات جو بھی توبہ کرے، چاہے شرابی ہو، چاہے ماں باپ کا نافرمان ہو، چاہے سود خور ہو، چاہے قطع تعلق کرنے والا ہو، کوئی بھی شخص جب توبہ کرے گا اللہ ایک نہیں دو جنت عطا فرمائے گا. یہ وہ رات ہے جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیل جب لگ جاتی ہے تو بائی ون گیٹ ون فری ہوتا ہے. تو یہ وہ رات ہے جب بائی ون گیٹ ون فری ہیون ملے. بہت بہت شکریہ جناب مفتی صاحب آپ کا، جناب سلیم نقشبندی صاحب آپ کا، محترم جناب خلیل عبداللہ خلیل صاحب اور جناب مفتی زاہد صاحب. تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو